Let's pray. Loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for being with us, Father. Thank you, Lord, for giving us this book, telling us your plans, Father. You are an almighty God, creator of heaven and earth. You are the Lord from the beginning and the end. And yet you are talking to us, Father. We thank you so much for your precious word. Thank you for giving us comfortable time, a place, and a fellowship to sit and study this word, Father. Thank you so much. We praise your name for it, Father. Let it be a blessing for us. Be with us, Father. Help us to understand. Help us to carry your words within our heart, Father. Let the Spirit work in us, Father God, so that our faith will increase and we will work with more zeal for you, Father. Our love should increase for you and for others. Be with us, Lord. Help us to transform. And while we are studying, Father, let nothing wrong get into our hearts. Only correct information, let it go in, Father God. Be with us. In Jesus' wonderful name I ask. Amen. Okay. So last, Revelation படிச்சிட்டு and we are in chapter 2. First 7 churchesல first church படிச்சோம். அதுல பாதி தான் படிச்சோம். Okay, so பாதி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? So அதுல இருந்து கண்டினியூ பண்ணோம். So remember the 7 points? Jesus 7 letters எழுதினாரு 7 churchக்கு. அதுல 7 points இருக்குன்னு பார்த்தோம். You remember? What do you remember? What all you remember, you tell? Concern, commendation, advice, counsel, reward, year, did you say year? No. Oh, in the year. Yeah, sorry. Yeah. Those who hear, correct. 5, இன்னும் 2 விட்டுட்டீங்க. Title of Jesus. அதுக்கு முன்னாடி reward சொல்லிட்டாங்க. Name of the church. Okay, correct. That's all. Yeah. So அது வராதனால I couldn't put this in the slide. Okay, so name of the church, Jesus ஓட title, எல்லாமே Jesus தான் எழுதுறாரு, but he addresses himself. தன்னோட description he writes differently to every church. So title of Jesus, commendation, concern, counsel, advice, caution, and then reward on overcome panna reward illa. So and then message for those who have a ear. Good. Okay, so ipo nama Ephesus church padichom illaya. So can you open chapter 2? Keep it ready with you. So do you remember what the name of the church means? Ephesus ka artham nyabam irukka? Correct. Beloved. Beloved தானே சொன்னோம். Beloved. Yes. Somebody whom you love, whom you have lot of desire for. Adha meaning and the ஊர் பேரே அதான். Okay, so that is right. என்ன டைட்டில் போட்டிருக்கு? You can look at the Bible. Jesus ஓட டைட்டில் description என்ன? Jesus ஓட டைட்டில், just read it out. 7 நட்சத்திரங்களை தம்முடைய வலது கரத்தில் ஏந்திக் கொண்டு 7 விளக்குகளின் மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். Okay, so கையில 7 stars and he's among the lampstand இல்லையா? அதுக்கு மீனிங் ஞாபகம் இருக்கா? Okay, lampstand யாரு? Okay, light யாரு? Light Jesus. ஜீசஸ் என்ன சொன்னாரு? அவர் earthல இருக்கும்போது யார்கிட்ட நீங்க லைட்ன்னு சொல்லிட்டு போனது யாரு? நம்மகிட்ட இல்ல, சர்ச் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு. அப்போ நிறைய லைட் சேர்ந்து இருக்கிறது லேம்ப் ஸ்டாண்ட், சர்ச், அண்ட் அதுதான் லேம்ப் ஸ்டாண்ட். கரெக்டா? ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? அப்போ ஜீசஸ் இஸ் அமங் த லேம்ப் ஸ்டாண்ட்னா என்ன அர்த்தம்? ஜீசஸ் இஸ் அமங் த சர்ச்சஸ். ஓகே. ஸோ அதுவும் அந்த லவ்விங்காக இருக்குல்ல. ஸோ ஹீ இஸ் டெல்லிங் ஐ எம் வித் யூ, உங்கள் கூட இருக்கேன், நான் ஹெவனில் இருக்கேன், த்ரோனில் இருக்கேன்லாம் கூட சொல்லலை, உங்கள் கூட உங்கள் மத்தியில் இருக்கிற நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ரைட்? ஸோ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். ரைட்? ஓகே. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஹீ இஸ் டெல்லிங். ஸோ
ஆமா, அதுல தெரியுற அன்பு தெரியுது அதுல இல்ல, அவரோட டைட்டில்ல இருந்து அவர் இறங்கி உங்க கூட நான் இருக்கிறேன்னு சொல்றது, இட் ஷோஸ் லவ், ரைட்? ஸோ லவ் அதுல வருது. ஸோ எஃபிசஸ்க்கு மீனிங்கும் பிலவட் அன்பு வருது, இதுலயும் அவர் காட்டுறது ஒரு அன்பு. லெட் இஸ் கண்டினியூ. ஸோ கமெண்டேஷன்னா என்னெல்லாம் குட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு, கோல்ட் ஸ்டார் எதுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இந்த சர்ச்சுக்கு பார்த்தா என்னெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு? டு யூ வாண்ட் டு ரீட்? என்னெல்லாம் கமெண்டேஷன் பாயிண்ட்ஸ், இந்த சர்ச் என்னெல்லாம் குட் பண்ணாங்க? ம் Your worship for the heart, and have found it all. You have preserved and endured hardships for my name, and have not grown weary. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த வேர்ஸ். அதுதான் வேர்ஸ் இல்லையா? ஓகே, ஸோ தட் இஸ் குட். பட் வேர்ஸ்ல இருந்து நவ் பாயிண்டா சொல்லுங்க, என்னெல்லாம் குட் ஃபார் திஸ் சர்ச். அவங்க பண்ண வேலையெல்லாம் இருக்கு, ஒர்க்ஸ் இருக்கு. யூ செட் லேபர், ரைட்? லேபர் இஸ் ஒர்க்ஸ். ஓகே, குட். Perseverance. What is perseverance? Yes. மீனிங் ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் இருக்குனாக்கா யூ மைட் ஃபால், ஒரு கால் வலிக்கலாம், இல்லாட்டி ஏதாவது இன்ஜுரி இருக்கும், பட் யூ ஸ்டில் பர்சிவியர், ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியாவது ஓடுறது, தட் இஸ் கால் பர்சிவியர். விட்டுட்டு ஐயோ எனக்கு கால் வலிக்குது நான் ஓடலை அப்படின்னு சொல்லாம தேர் கண்டினியூடா ஒர்க் பண்றது பேர் தான் பர்சிவரன்ஸ். ஸோ யா, தே ஹேட் தட். ஓகே, ஆமா. தே ஹேட் பேஷன்ஸ் இருக்குதா? ஆமா, பொறுமை. ஏன் பொறுமை இருக்கணும்? பேஷன்ஸுக்கும் ஒரு சர்ச்சுடைய ஒர்க்குக்கும் என்ன கனெக்ஷன்? ட்ரை அண்ட் எக்ஸ்பிளைன். சும்மா பார்க்க. வை பேஷன்ஸ்? ஏன்னா ரிவார்டு இருக்காது, பெலன் வெளியில தெரியாது, ஃப்ரூட் தெரியாது. நம்ம ஒர்க் பண்ண உடனே அதுக்கு நல்லா பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னு யாரும் சொல்றது இல்லையா இருக்கலாம். பட் இருந்தாலும் அந்த பொறுமையா கண்டினியூ பண்றாங்கல்ல. ஸோ அதனால தான் இது எல்லாமே சேம். அன்டயரிங், பர்சிவியரன்ஸ், பேஷன்ஸ், இட்ஸ் ஆல் த சேம். இந்த கொள்ளையில இக்கட்டுகள் வேற வரலாம், வேற ப்ராப்ளம்ஸ் வேற வரும், இருந்தாலும் தே கண்டினியூ டு ஒர்க் ஃபார் காட். ஸோ அந்த ஆட்டிடியூட் இருந்த சர்ச்சா இருந்திருக்கு. அதனால தான் காட் இஸ் டெல்லிங், எனக்கு தெரியுது நீங்க என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பிரயாசப்பட்டு பொறுமை இழக்காம ரிசல்ட் எதிர்பார்க்காம ஸ்டில் யூ ஆர் ஒர்க்கிங், நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். No, he is telling that. Okay, வேற என்ன இருக்கு? நீங்க என்ன சொன்னீங்க? ஈவில் டூயரை they cannot bear. இப்போ உள்ள சர்ச்சுகள் பண்ற பெரிய தப்பு இதுதான். நம்ம அன்பா பரவாயில்ல நான் யாரு ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு, நீங்க இருங்க அப்படின்னு அந்த அது God doesn't like, so he cannot bear evil doer. இது நம்ம லாஸ்ட் டைம் படிச்சோம் இல்லையா, அது பார்த்தோம். So he cannot tolerate, so he expects நம்மளையும் தப்புன்னு தெரிஞ்ச பிறகு should not tolerate, அதை அக்செப்ட் பண்றது, then it is wrong. அப்ப கடவுளை விட இவங்களுக்கு கூட மதிப்பு கொடுக்குற மாதிரி ஆயிருது இல்ல. ஸோ கடவுளுக்கு கூட மதிப்பு கொடுத்தோம்னா நம்ம போய் இல்லப்பா எங்க காடுக்கு இது இஷ்டம் இல்லை, அது நீங்க செய்யறது தப்பு அப்படின்னு தைரியமா சொல்லுவோம்ல. நம்ம அதை சொல்லலைன்னா என்ன அர்த்தம்? சொசைட்டி என்னமோ சொல்லிடும், அவங்க நம்மளை பத்தி கெட்டதா சொல்லிடுவாங்க, அந்த ஃபீலிங். ஆமா, வாட் எல்ஸ் இஸ் தேர்? இன்னொன்னு இருக்கு. வெரி குட். ஓகே, ஸோ apostles வராங்க, பட் தே ஆர் நாட் ட்ரூ apostles. அப்போ அதை தே ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட். இந்த சர்ச் பீப்புளுக்கு தே ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் இது உண்மையான தேவ காட்லி வாய்ஸா இல்லையா, கரெக்ட் டீச்சிங்கா இல்லையான்னு they were able to identify. We will talk about that. Okay, so that இன்னொன்னு, there is one more point. Correct, yeah. நிக்கோலேட்டியன்ஸ் பண்றது காரியங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும், அது சம்திங் சேம். ஓகே, ஸோ நம்ம அந்த நம்ம cannot bear evil doer வரைக்கும் படிச்சோம் லாஸ்ட் டைம். I'll continue from identifying false apostlesல இருந்து அந்த நிக்கோலேட்டியன்ஸும் நம்ம பார்ப்போம் இன்னைக்கு. ஓகே, சரி. ஆமா, எல்லா சர்ச்சுக்கும் எழுதும் போது ஜீசஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் பை சேயிங் ஐ நோ, அப்படிதான் ஆரம்பாரு. எனக்கு தெரியும், he knows everything இல்ல. So he starts by saying that. That's nice. நம்மளா புதுசா சொல்லணும்னு தேவையில்லை. ஓகே, ரைட். ஸோ
cannot bear evil doer, God can't stand it. இல்லை கடவுளுக்கு ஈவில் பிடிக்காது, அதனால தான் சன்னையே அனுப்ப வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்தது. ஸோ நமக்கும் இஷ்டப்படம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த நம்ம இதுவும் நம்ம லாஸ்ட் டைம் பேசணும். ஐம் ஜஸ்ட் டச்சிங் ஆன் இட். காட் வந்து ஒரு லா இல்லாட்டி கமாண்ட் ஆர் இதை செய்யுங்க அப்படின்னு ஒரு சர்ச்சிட்டையோ இஸ்ரேல் மக்கள்கிட்டயோ சொல்லியிருந்தாருன்னா அது வந்து டெஃபினட்டா அவர் செய்யற காரியமா இருக்கும். அதனால அவர் எதிர்பார்க்கறது பிள்ளைங்களும் செய்யணும், தன்னோட பிள்ளைங்க செய்யணும். ஓகே, ஸோ ஹீ லவ்ட் ஃபர்ஸ்ட், நம்மளை லவ் பண்ண சொல்றாரு. ஹீ ஃபர்கேவ் ஃபர்ஸ்ட், ஹீல் எக்ஸ்பெக்ட் அஸ் டு ஃபர்கிவ். ஹீ இஸ் ஃபெய்த்ஃபுல். Will he break a promise? No. He will expect us to not break a promise. You be faithful. I can go on. So every commandment you will see, it will be the same. So if he is not a possessive, loving God, நம்மளும் ஓகே நான் உங்களையும் வர்ஷிப் பண்றேன், இங்கேயும் வர்ஷிப் பண்றேன், அப்படி போகலாம். பட் he is loving towards us. உங்களுக்கு எதிர்த்து யாரும் என்னமோ செய்தாங்கன்னா நான் அவெஞ்ச் பண்றேன், நான் வெஞ்சன்ஸ் எடுக்கிறேன்னு சொல்றாரு. அப்படி அவ்வளோ பொறுப்பெடுத்து நம்ம மேல லவ் பண்ணும்போது நம்மளையும் நம்ம லவ் எல்லாம் அவர் எதிர்பார்க்குறாரு. லைக் ஹீல் எக்ஸ்பெக்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ ஒரு யூஸ்வலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எனி கமாண்ட் ஆர் law in the Bible is always something first he has done, so he will do. He'll expect from us. Okay, so don't think like okay my God expects in the list of rules. அப்படி நினைக்காதீங்க. அவருடைய நேச்சரை அவ்வளோ பெரிய காட் மனுஷர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா கஷ்டம். அதனால அவர் குட்டி குட்டியா சொல்லி கொடுக்குறாரு, இதெல்லாம் செய்யாதீங்க, இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. அப்படிலாம் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் கம்மிங் க்ளோஸ் டு மை ஸ்டாண்டர்ட். என்ன மாதிரி இருப்பீங்க. நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல தான் நீங்க ஜீசஸோட இமேஜுக்கு வாங்க, ஜீசஸ் மாதிரி வாழுங்க, அந்த ஆட்டிடியூட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இஸ்ரேலுக்கு காட் இஸ் நாட் சோ க்ளோஸ். காட் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருப்பார். லேவி கோத்திரம் மட்டும்தான் வரணும், அதுலேயும் ஹை ப்ரீஸ்ட் மட்டும்தான் உள்ள வரணும். லைக் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் சின்ஃபுல் மேன், காட் இஸ் ஹோலி. அது ரிப்பேர் ஆகலை. ஜீசஸ்க்கு அப்புறம் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. அந்த கர்டன்லாம் கிழிஞ்சிருச்சு. ஸோ நவ் தெர் இஸ் நோ கேப். இப்போ காட் இஸ் டெல்லிங் ஓகே நவ் ஐ எம் சென்டிங் யூ ஹோலி ஸ்பிரிட். இப்போ என்னோட இமேஜுக்கே வாங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை செய்யுங்க. அதான் ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் எல்லாம் ஃபுல்லா ஆட்டிடியூடா இருக்கும். கொலை செய்யாத, அப்படி அதுக்கு போகாது. பட் திங்கிங்லேயே மனசளவுலயே கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். கோவப்படாதீங்க, ஜென்ட்லா இருங்க, அன்பா இருங்க. லைக் அந்த மாதிரி இல்லை, பொறுமையா இருக்கு. அந்த நேச்சரையே ஃபுல்லா மாத்துது. பிகாஸ் காட் இஸ் ஆல் ஆஃப் தட். யா மேக் சென்ஸ் இல்லை? ஸோ யூஸ்வலா நம்ம வெதர் வி டீச் சில்ட்ரன் ஆர் வெதர் வி ரிமெம்பர் ஒரு டியூட்டி செய்யற மாதிரி, கடவுளுக்கு இது பிடிக்காது நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்றத விட இதுதான் நான் அவரோட பிள்ளை, ஸோ நான் அது மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஆட்டிடியூட் சேஞ்சஸ் a little. ஓகே, ஸோ இஃப் he cannot bear to see evil, we also should not. அப்போ மனுஷர் கண்ணுல இந்த பர்சனுக்கு அன்பு இல்லைன்னு நினைக்கலாம், பொறுமை இல்லைன்னு நினைக்கலாம், வெல்கமிங் ஆட்டிடியூட் இல்லைன்னு நினைக்கலாம், இல்ல யுனைட்டடா இருக்கணும்னு இவங்க நினைக்கலன்னுலாம் நினைக்கலாம். பட் அதெல்லாம் கிளாஷ், அதெல்லாம் ராங். அவர் ஐஸ் ஷுட் லுக் லைக் ஹிஸ் ஐஸ். அவரோட ஜட்ஜ்மெண்ட் மனசுல என்ன இருக்குமோ அப்படி நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியணும் இல்ல? அப்போ அன்பை கரெக்ட் பண்ணலாம், அன்பா சொல்லி கொடுக்கலாம். நீங்க கிறிஸ்டியன், ஆனா நீங்க இதை செய்யும் போது அது தப்பாயிருது, கடவுளுக்கு பிடிக்காம போகலாம், மற்றவங்களுக்கு இடரல் உண்டாக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ஜென்டலா சாஃப்டா சொல்லி கொடுக்கலாம். பட் சொல்லணும். நம்ம நிறைய நேரம் அதுல கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் அடிப்போம். யா, ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ லிட்டில் பிட் அது நம்ம லாஸ்ட் டைமும் பேசினோம், பட் இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ காம்பஸ் மாதிரி அப்பப்போ யூ திங்க், உலகம் சொல்றதுக்கு போயிடாம காட் என்ன சொல்றாருன்னு கொஞ்சம் அப்பப்போ நினைச்சுக்கிட்டோம்னா இட் வில் ஹெல்ப் அஸ். ஓகே, ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் லையிங் அப்போஸ்டல்ஸ்? ஸோ ஃப்ரம் த டைம் காட் சோஸ் இஸ்ரேல், இல்லை இஸ்ரேல ஏப்ரஹாம்ல இருந்து வளர்த்து கொண்டு ஒரு கண்ட்ரியா ஆக்குறாரு. அந்த கண்ட்ரில இருந்து என்ன கடவுள் எதிர்பார்த்தாரு? எதுக்கு இந்த நேஷனை உருவாக்கணும்? என்ன எதிர்பார்த்தாரு? சும்மா எனக்கு ஐ லைக் திஸ் கண்ட்ரி, ஐ வில் பிளஸ் தெம்னு ஆரம்பிச்சாரா? இல்ல நோ.
ஏப்ரஹாம்ல இருந்து பொறக்கி தூக்கிட்டு வந்து அவரை வேற ஊருக்கு வர சொல்லி, இல்ல ஈராக்ல இருந்து இங்க தள்ளி வா, ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டா செப்பரேட் ஆக்கி இங்க கொண்டு வந்து அவருக்கு மகனை கொடுத்து வளர்த்து அவங்க பெரிய 70 பேர் ஆகி ஈஜிப்டுக்கு போய் பல பல தௌசண்ட்ஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஜன கூட்டமா ஆக்கி ஒரு கண்ட்ரிக்கு கூட்டிட்டு வர போறாரு. எதுக்கு? what was God's expectation from these people? என்ன எதிர்பார்த்துப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க? சர்ச்ல இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு? we say we are chosen, கடவுள் எங்களை சூஸ் பண்ணியிருக்காரு, by grace we are belonging to him சொல்றோம். நம்மகிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு? what does he expect from the church? what is the duty of the church? சும்மா To சொல்லுங்க. glorify His name. ஓ, சொல்லுங்க சொன்னா. Only அவரை துதிக்கிறது தான். to praise To him. glorify Okay, His. what else? இன்னொருக்கு answer. Correct. அவர் So God has to be glorified. It can come from praise, but it should also go to the whole world. Gospel சொல்றதும் அதுக்கு தான், நீ டெஸ்டிமனியா நில்லுன்னு சொல்றதும் அதுக்கு தான், நீ விட்னஸ் ஆயிருன்னு சொல்றதும் அதுக்கு தான். ஸோ எல்லாருக்கும் கடவுளை பத்தி தெரியணும். எதுக்கு தெரியணும்? so that everybody will say God is great, God is good. அப்போ everybody will glorify God. So that is the whole purpose. இஸ்ரேலுக்கும் அதே பர்பஸ் தான். எக்ஸோடஸ் 19:20 தான் 10 commandments கொடுக்க வருவாரு. அதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் நடந்துச்சு தெரியுமா? இந்த மலையில தான் வரப்போறேன், யாரும் பக்கத்துல வராதீங்க, 3 நாள் சுத்தமாயிட்டு வாங்க, அனிமல் கூட பக்கத்துல வந்துடக்கூடாது, தொட்டக்கூடாது, செத்து போயிடும். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஹோலி காட் ஹூ இஸ் கோயிங் டு கம் அண்ட் டாக். எல்லாரும் தள்ளி இருந்துருங்க. ஓகே, அந்த டைம்ல என்ன சொல்வாரு? நீங்க எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா? எஸ். நீங்க எல்லாம் ஒரு கிங்டம் ஆஃப் ப்ரீஸ்ட் ஆயிருவீங்களா? எஸ். ப்ரீஸ்ட் பிட்வீன் காட் அண்ட் மேன், அதான் அவங்க டியூட்டி. ஸோ இஸ்ரேலை செலக்ட் பண்ணதும் அதுக்கு தான். They were supposed to shine God's light. We are called to do the same job, shine God's light. Correct? Okay. Okay. Israel shine பண்ணாங்களா? Not necessarily. And there are a couple of things they did by God's strength maybe. ஒன்னு, பைபிளை ப்ரிசர்வ் பண்ணாங்க. That is God's light, right? அதுல இருந்தானே நமக்கு வெளிச்சம் வருது, right? Okay. So they did that very well, very well. நல்லா பண்ணாங்க, அதை கேர்ஃபுல்லா பண்ணாங்க. And Jesus was born there. Jesus is the light. And அது God made it happen. But that was the whole point. Light had to come from Israel. Arise and shine, Isaiah 60. அந்த வசனம் எல்லாம் இது சேம் மீனிங்ல தான் வரும் ஃபுல்லா எல்லாமே. ஓகே, ஸோ ஜீசஸ் அங்க வந்து பிறக்கிறதுக்காக, லைட் ஃபார் த ஹோல் வேர்ல்டு கிடைக்கிறதுக்காக தான் ஒரு நேஷனை கிளப்பி கூட்டிட்டு வந்து, நான் சொல்றதெல்லாம் கேளு, எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியல. ஸோ ஹீஸ் எக்ஸ்பிளைனிங். அப்போ இந்த கண்ட்ரி அப்படி பவர்ஃபுல்லா ஷைன் பண்ணாங்கன்னு வைங்க, ஒபீடியண்டா இருந்து. அப்போ அவங்க நாடு எப்படிலாம் இருந்திருக்கும்? அதுதான் நம்ம டியூட்ரானமில கர்சஸ் அண்ட் பிளெஸிங் இருக்கே 2 சாப்டர், அந்த பிளெஸிங் எல்லாம் இருந்திருக்கும். ஆனா அவங்க பண்ணல, அந்த பிளெஸிங் அவங்களுக்கும் இல்லை. அப்போ காடோட லைட்டு அவங்க வாழ்ந்து காட்டல, டெஸ்டிமனியா இருக்கல. புக்கு மெயின்டைன் பண்ணாங்க, ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் அங்க இருந்து. ஸோ தே மெயின்டைன்ட் தேர் புக்ஸ். கடவுள் பேசின காரியங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா ரெக்கார்ட் பண்ணி பிழை இல்லாம வச்சிருந்தாங்க thousands of years. இன்னைக்கு வரைக்கும் we are also using the same, இல்லையா? அவங்களுடைய பைபிள் தான் நம்ம ஓல்ட் டெஸ்டிமெண்ட். நோ சேஞ்ச் அட் ஆல், நோ அடிஷன், நோ டெலிஷன். அப்படியே அவங்களோட புக் தான் நம்ம ஓல்ட் டெஸ்டிமெண்ட். ஓகே, ரைட். ஸோ த ஹோல் பர்பஸ் ஆஃப் கேரியிங் தட் இஸ், காட் சொன்னதை எழுதி வச்சு அவரோட லைட்டை ஷைன் பண்றது தான் இஸ்ரேலுக்கும் பொறுப்பு, நமக்கும் பொறுப்பு. So far so good, very good. இப்போ முன்னால எப்படி காட் மனுஷர்கிட்ட பேசினாரு? ஸோ நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஆடம்கிட்ட, நோவாட்ட, ஏப்ரஹாம்லாம் ஒத்தையா பேசின மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது ஆக்சுவலாக எப்படி பேசினாங்கன்னு தெரியாது. குரல் சத்தமா கேட்டுச்சா, சுத்தி இருக்கவங்களுக்குலாம் கேட்டுச்சா, இவங்களுக்கு மட்டும் கேட்டுச்சா, ஐ டோன்ட் நோ, ரைட்? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ல? ட்ரீம்ல பேசினாரா? அப்படி பேசின மாதிரி இருக்காது. நோட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு இருக்கும், காட் டோல்டு மீ அப்படின்னு இருக்கும், இல்லை அப்படி நேரம் இருக்கும். ஸோ வி டோன்ட் நோ. அதுக்கு இந்த மோசே காலத்துக்கு அப்புறம் தான்
ஒரு கூட்ட மக்களுக்கு ஒருத்தர், ஒரு சேனல் மாதிரி. காட் வாஸ் ரெடி டு டாக். ஆனால் பீப்புள் தான் சொல்லுவாங்க, அச்சோ எங்களால் கேட்க முடியல, எங்களுக்கு ஒரு மீடியேட்டர் தேவை, மோசஸ் நீயே கேட்டுட்டு வந்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லி மோசஸ் அனுப்புவாங்க. ஸோ மோசஸ் வாஸ் த சேனல் த்ரூ ஹூம் காட் வாஸ் டெல்லிங். காட் என்னெல்லாம் பேசணும்னு இஷ்டப்படுறாரோ அது மோசே வழியா சொல்லி சொல்லி ஹி வாஸ் டெல்லிங். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெர் வாஸ் நோ பர்டிகுலர் பர்சன். ஜாஷுவா இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஜட்ஜஸ் ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஜட்ஜஸ்னு ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கிறதுலாம் யாரு? only if God spoke to one person, that person is like a judge. Make sense? இல்லாட்டி எல்லாம் ட்ரைபல் ஃபேமிலிஸ், அவங்கவுங்க அங்கங்க இருந்திருந்திருப்பாங்க. அந்தந்த நிலத்துல அவங்க ஃபேமிலி மக்கள் எல்லாரும் அவங்களா இருந்திருந்திருப்பாங்க. எல்லாரையும் ரூல் பண்றதுக்கு ஒரு ராஜா இல்லை, ஒரு லீடர் கிடையாது. மோசே ஜாஷுவா மாதிரி லீடர் கிடையாது. நோபடி வாஸ் தேர். அதான் எனிமீஸ் யாராவது அட்டாக் பண்ணும்போது கடவுள் ஒரு சாம்சனை எழுப்புவார், டெபோராவை எழுப்புவார். அப்படி யாரையாவது எழுப்பி ஹி வாஸ் டாக்கிங் த்ரூ தெம். ஓகே. அப்புறம் ராஜாக்கள் வந்துட்டாங்க. ராஜாக்கள் வந்தாக்கா அவங்களுக்கு நாட்டை நடத்துறதே பெரிய ஜோலி. அதுவே ஒரு பெரிய ஒர்க் இல்லை. நோ, இட்ஸ் நாட் சிம்பிள், இட்ஸ் அ பிக் ஜாப். அதனால ப்ராஃபிட்ஸ்னு ஒரு தனி குரூப்பை கடவுள் எழுப்புவார். அவங்க ஜாபு காட் பேசுறத கேட்டு ராஜாக்கும் சொல்லணும், மக்களுக்கும் சொல்லணும். காட்லி கிங் வேற, ப்ராஃபிட் வேற. கிளியர்? ப்ரீஸ்ட் கிட்ட கடவுள் அப்படி ஒன்றும் ரொம்ப ரிலேஷன்ஷிப் மச்ச மாதிரி தெரியல. ஏன்னா அவங்க யாருமே காட்லியா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நாட் வெரி குட். ஏலி வாஸ் கம்யூனிகேட்டிங், பட் அந்த மாதிரி 1-2 பேர் தான், வெரி ஃபியூ தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து கிங்ஸ் ஃபார்ம் ஆன உடனே ப்ராஃபிட்ஸ் ஒரு லைன்ல டேவிடுக்கு நேத்தன் இருந்த மாதிரி ஃபுல்லாக. அதுக்கப்புறம் நிறைய எலிஷா, எலைஜா, அப்புறம் புக் எழுதின ப்ராஃபிட்ஸ் அவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க. ஸோ பட் காட் வாஸ் கம்யூனிகேட்டிங் த்ரூ தெம். பட் மோசே தானே ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சது இந்த மாதிரி குரூப்பா பேசுறதுக்கு ஆரம்பிச்சது இல்லை. மோசேக்கிட்டே தெரியும் பொய்யா கடவுள் பேசினாருன்னு சொல்லி பொய் பேசுறவங்க வருவாங்க. அப்ப எவ்வளோ ஏர்லியா, ஃபர்ஸ்ட் மோசே டைம்லே. ஸோ மோசே வார்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார், பி கேர்ஃபுல், கடவுள்கிட்ட இருந்து நான் சொல்றேன், கடவுள்கிட்ட இருந்து சொல்றேன்னு பொய்யா சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வருவாங்க. ஏமாந்துடாதீங்க. எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது, எப்படி இது உண்மையான ஸ்பிரிட் ஃபில்டு காட்லி பர்சனா ப்ராஃபிட்டா இல்லை இது கடவுள் வார்த்தை இல்லை அப்படின்னு யாரோட பொறுப்பு அந்த பிரிச்சு எடுக்கிறது? கேட்குறவங்க பொறுப்பு. இட் இஸ் நாட் எனிபடி எல்சஸ் ஜாப். யாராவது பார்த்து சொல்லணும், அப்போ எனக்கு இது ட்ரூ இது ஃபால்ஸ்ன்னு தெரியும்னு இல்லை. ஈச் பர்சன் இஸ் இன் சார்ஜ். காட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் அஸ் டு நோ. நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் எதிர்பார்க்குறாரு அவர். நீ கண்டுபிடிச்சிருக்கணும்ல அது பொய்யான ஆளுன்னு, நீ கண்டுபிடிச்சிருக்கணும்னு அவர் எதிர்பார்க்கறது. ஈச் பர்சன் ஷுட் நோ வென் இட் இஸ் அ ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட். ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட் சொல்லலாம், ஃபால்ஸ் டீச்சர் சொல்லலாம், டிசீவர் சொல்லலாம், ஆர் டீச்சிங் ஃபால்ஸ் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, சொல்றது தப்பு, லைக் அது இருக்கலாம். இன்னும் வேற வேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ்ல டாக்ட்ரின் தப்பா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆமா, டாக்ட்ரின்னா வெரி ஷுவர் கள்ள உபதேசம் அதானே டீச்சிங் இல்லையோ? டாக்டரின் தான் உபதேசமா? யா, டாக்டரின் இஸ் மோர் லைக் we believe in a triune God is a doctrine. ஆமா, அது இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்டர் சப்ஜெக்ட், நாட் ஜஸ்ட் அ டீச்சிங். இப்போ ப்ராஸ்பரிட்டிக்கு நீங்கள் நல்லா ஜெபம் பண்ணுங்க பணக்காரங்களா ஆயிடுவீங்க, இஸ் ஃபால்ஸ் டீச்சிங். பட் ட்ரையூன் காடையே ஆட்டுனாக்கா டாக்டர்னே ஆட்டுறது. ஏன்? ஸோ டாக்டரின் தப்பாகிறதுலாம் ரொம்ப ஹேப்பன்டு. ஓகே, ஸோ ஹேப்பன்டு ஃப்ரம் மோசஸ் டைம். நாட் இப்போ நடக்கிற காரியம் இல்லை, அந்த காலத்துல இருந்தே இது ஒரு பெரிய டேஞ்சர். ஏன்னா சேட்டன் கேன் ஆல்வேஸ் யூஸ் இல்லை இந்த மாதிரி கொண்டாந்து லூசு மக்கள் நம்மளும் நம்புவோம் கேட்போம் இல்லை, அதனால அது ஒரு டூலா he has been using. So now you can appreciate when Jesus is telling Ephesus, உங்களால லையிங் அப்போஸ்டல்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னு சொன்னா இட்ஸ் a big thumbs up. ஏன்னா நமக்கு இன்னும் டவுட் தான். கடவுள் பெயரை சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு மரியாதை கொடுப்போம்,
அன்பு கொடுப்போம்ல, லைக் unknowingly we do that. We think it is a good thing. அவங்க பேசுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கரெக்டாக பேசுறாங்களா தப்பா பேசுறாங்களான்னு தெரியாது. இவங்க கடவுளுக்காக ஊழியம் செய்கிறாங்கன்னா we automatically love. ஐ திங்க் அந்த அன்பில் தப்பு இல்லை, அவங்க பேச்சிலேருந்து நீங்கள் என்ன எடுக்கிறீங்க. ஐ திங்க் யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல். யூ பி கைண்ட், தட்ஸ் ஓகே. யூ ஆர் கைண்ட் டு சம்படி இஸ் நாட் அ சின். பட் அவங்க டீச்சிங்கில் யூ ஹாவ் டு அனலைஸ். இட்ஸ் யுவர் டியூட்டி. ஓகே, பி கேர்ஃபுல் இன் வாட் யூஆர் டூயிங். ஓகே, ஸோ அதான் இதுதான் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஃபால்ஸ் ப்ராஃபெட்னு வரும். ஸோ மோசே சொல்லியிருப்பாரு, அப்பவே சொல்லிட்டாரு, அந்த ப்ராஃபெட்ஸ்ல இருந்து கரெக்டா தப்பான்றது தெரியாம குழம்பும். நீ கட்டாயம் குழம்பும் இல்லை, பின்னால் இதெல்லாம் நடக்க போகுதுன்னு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்னா எப்படி இது கரெக்டா தப்பா மஸ்ட் பி கன்ஃபியூசிங். அதனால காடோட ஒரு குட்டி பேட்டர்ன் என்னன்னா, ப்ராஃபெட்ஸ் காலம். ஓகே, ப்ராஃபெட்ஸ் டைம்ல God will allow the prophet to tell ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஃபஸி அண்ட் அ லாங் டேர்ம் ப்ராஃபஸி. ஓகே, அப்படி கொடுப்பாரு. அப்போ அந்த ஷார்ட் டேர்ம் நடந்துருச்சுன்னா, மக்கள் காண நடந்துருச்சுன்னா தேனோ, அப்போ மற்றது எல்லாமே கரெக்ட். ஓகே, ஸோ தட் வாஸ் அ டூல் ஃபார் இஸ்ரேல். நமக்கு ப்ராஃபெட்ன்ற கான்செப்ட் வராது இல்லை, பிகாஸ் பைபிள் இஸ் க்ளோஸ்ட். நமக்கு சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சு பைபிளை முடிச்சுட்டாங்க 2000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி. God has decided இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும்னு நிறுத்தியாச்சு. இப்போ இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் யாரும் சொன்னாங்கன்னா பி அ லிட்டில், கொஞ்சம் பியாண்ட் காட். என்னோட கணக்கில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக என்ன சொல்கிறாங்க, எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கேட்டுக்கோங்க. ஓகே, பி கேர்ஃபுல். ஓகே, ஆமாம், ஃபால்ஸ் டீச்சிங்ஸாக இருக்கட்டும், அந்த ஹெரட்டிக் தான் ராங் டாக்ட்ரின். ஸோ ராங் டாக்ட்ரின் சொல்கிற பர்சன் இஸ் கால்ட் அ ஹெரட்டிக். அதாவது இதுதான் ஒழுங்குமுறை, அந்த ஒழுங்குமுறையிலேருந்து வேற வழியில் போகிறவங்க வில் பி கால்ட் அ ஹெரட்டிக். ஓகே, ஓ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம எப்படின்னா அனலைஸ்லாம் ரொம்ப பண்ண மாட்டோம். இந்த கோரா இருக்கார்ல, கோரா, மோசே காலம், நீங்கள் தான் லீடராக இருக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் எழும்பும், ரைட்? அந்த கோரா குரூப்லாம் ஆரம்பிப்பாங்க. மோசே தான் பாஸாக இருக்கணுமா, ஆரன் தான் ஹை ப்ரீஸ்டாக இருக்கணுமா அப்படின்னு, நாங்களும் லேவி கோத்திரம் தானே, நாங்களும் இது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர் கிளம்பி வருவாங்க. ஸோ கோரா நேம் போட்டிருக்கு பைபிளில். கோரா லீடு பண்ணி நிறைய பேரை சைடில் வச்சுக்கிட்டு ஹி கேம். அதே மாதிரி இது மோசேக்கு எதிர்த்து, ஆரனுக்கு எதிர்த்து வந்த கூட்டம் வந்து ஒரு 250 பேர். நானும் ஹை ப்ரீஸ்டா வரேன், நானும் ஹை ப்ரீஸ்ட் தான், ஹை ப்ரீஸ்டுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு 250 பீப்புள் வந்து சேருவாங்க. அப்போ காட் வில் டெல், ஓகே எல்லாரும் அந்த தூப கலசம், கரெக்டா, அந்த அதை தூக்கிட்டு வாங்க, நீங்க எல்லாரும் வாங்க, யாரோடது உண்மையான வர்ஷிப்போ, யார் உண்மையான லீடரோ நான் அதை காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வர சொல்லுவாங்க. யூனோ வாட் வில் ஹேப்பன்? டெம்பிள்ல இருந்து ஒரு ஃபயர் வந்து அந்த 250 பேரும் இறந்துருவாங்க. ஓகே, God will punish all of them because they were not accepting God's decision of Aaron should be the leader அப்படின்றத அக்செப்ட் பண்ணாம, நான் தான் பெருசு, கடவுள் என்ன சொல்றது, அதுதானே அர்த்தம். நானும் எலிஜிபிள்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க கரெக்டா செலக்ட் பண்ணல, அதை விட பெட்டரா நான் இங்கே இருக்கேன், என்னோட சிவி இஸ் பெட்டர்னு அவங்க கேட்டுட்டு வர மாதிரி, ரைட்? ஸோ காட் பனிஷஸ் தெம், ரைட்? அதுல எத்தனை பேரு விஷயம் தெரிஞ்சு வந்திருப்பாங்க? யூ நோ வாட் ஐ மீன்? எல்லாரும் பர்சனல் அஜெண்டா போட்டுட்டு வந்தாங்களா, இல்ல ஓ அவரு போறாரா அப்ப நானும் போறேன், அதுதான் நிறைய இருந்திருக்கும். ஒரு 250 சும்மா வந்திருக்கும். யா, அண்ட் மெனி டைம்ஸ் வி ஆர் லைக் தட். நமக்கு தெரிஞ்சவங்க, நம்ம ஃபேமிலி எல்லாரும் ஒரு மாதிரி ஓகேனா நம்மளும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வில் ஃபீல் ஓகே அபவுட் இட், விச் இஸ் நாட் ஃபைன் இன் காட்ஸ் ஐஸ். இன் காட்ஸ் ஐஸ் he punished all 250. he didn't say ஐயோ பாவம் தெரியாம வந்தாங்க, நோ, இல்லை, தட் இஸ் தட் பிக்சர். ஆமா, எல்லாரும் இந்த பக்கம் தானே போறாங்க, அப்ப போனா சரியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாரும் போனா, ஆமா அதுதான் நடக்கும், ரைட்? இட் வில் கெட் இன் டு டிசாஸ்டர். அந்த அந்த குரூப் மந்தையா போற மாதிரி இல்லை. ஸோ தெரியணும்,
லைக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கடவுளை வர்ஷிப் பண்ணணுன்றது காட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு காரியம். ரைட்? யூ ரிமெம்பர் தி சமாரிட்டன் உமன், ரைட்? ஜீசஸ் உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. அப்போ அவர் சொல்றது அதான். எப்படி சொல்வாரு அந்த வசனம்? யாராவது எடுங்க பார்ப்போம். I want you to worship with spirit and truth. Put 4 ல John 4. அதற்கு இயேசு ஸ்திரீயே, நான் சொல்லுகிறதை நம்பு. நீங்கள் எந்த மலையில் எக்ஸில் என்றும் மாற்றமில்லை, எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது. நீங்கள் அறியாததை தொழுது கொள்கிறீர்கள், நாங்கள் அறிந்திருக்கிறதை தொழுது கொள்கிறோம் என்றால் ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாக வருகிறது. உண்மையாய் தொழுது கொள்வர்கள் பிதாவை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும், அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது. தம்மை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கும்போது பிதாவானவர். அதுதான் கடவுளுக்கு இஷ்டம். என்னது? ஸ்பிரிட் அண்ட் ட்ரூத். ஈஸி டு ரிமெம்பர். ஸ்பிரிட் இருக்கணும்னா ஒரு இமோஷன் இருக்கணும், இல்லை ஒரு ஹார்ட் இருக்கணும். அது இருந்தால் தானே அந்த அது வரும். ட்ரூத் எங்கேருந்து வரும்? புத்தியிலிருந்து வரும். யூ லேர்ன், யூ ரீட், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ டைஜஸ்ட், அப்சார்ப். அப்போ தானே ட்ரூத் விளங்கும். அது தட் இஸ் நாட் அ ஹார்ட் இஷ்யூ. யூ கெட் த டிஃபரன்ஸ்? ஹார்ட் அண்ட் பிரெயின் நீட்ஸ் டு பி தேர். வெறும் ஹார்ட் இருந்தா என்ன ஆகும்? சும்மா லப 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 லபன்னு சத்தம் மட்டும் வரும், புரியாம. மேபி இல்லை பக்தி இருக்கலாம், பட் நாட் நோயிங் ஹூ ஆர் காட் இஸ், அவர் காடோட பிளான் என்ன, அவர் ஏன் இதெல்லாம் செய்தாரு, அதெல்லாம் தெரியாம ஓகே இந்த காட் நைஸ் காட் அப்படின்னு வர்ஷிப் பண்றதா இருக்கலாம். வெறும் புத்தி மட்டும் இருந்தா எப்படி இருக்கும்? புக் மாதிரி இருக்கும், ஒரு லெக்சரர் மாதிரி ஆயிரும். நல்லா படிச்சிருக்கேன், திஸ் காட் இஸ் சூப்பர் குட் அப்படின்னு அது மட்டும்தான் இருக்கும். தெர் இஸ் நோ லவ், தெர் இஸ் நோ இமோஷன், தெர் இஸ் நோ ஸ்பிரிட் இன் திஸ். அப்போ வெறும் புக்கிஷ் ஆயிரும், வெறும் புக் நாலேஜ்ல வெறும் ஸ்காலர் மாதிரி ஆயிரும். God expects both. He expects spirit also, he expects understanding also. But இங்க உள்ள பாயிண்ட் ஸ்ட்ரெஸ், he expects understanding. இவ்வளோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காருன்னா he expects you all to understand for sure. என்ன மீன் பண்ணியிருக்காரு. இல்லாட்டி என்ன ஆகும் தெரியுமா? நம்ம பைபிள் வாசிக்கிறதே என்னுடைய கம்ஃபர்ட்டுக்கு எனக்கு என்ன வேணுமோன்னு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். God is almighty, அப்போ எனக்கு நல்ல காரியங்கள் செய்வார். God பவர்ஃபுல், அப்போ எனக்கு சுகம் கொடுத்துருவார். அப்படியே போயிடும். அதுதான் அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போட்டுட்டோன்னு அர்த்தம். டோட்டலாக we do not understand his plan, his purpose, எதுக்கு நம்மளை படைச்சிருக்காரு, சர்ச்சினை எதை உருவாக்கியிருக்காரு, இஸ்ரவேலை எதுக்கு கொண்டாந்தாரு, ஒன்றும் தெரியாது. அப்படி ஆயிரும். ஸோ பி கேர்ஃபுல், டூ போத். ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் லவ் பட் ஆல்சோ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். He expects that. இந்த சமாரிட்டன் உமன் had only heart. அப்போ அந்த லேடி சொல்லுவாங்க, மெசையா வந்தோடனே எங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார், இப்போ எங்களுக்கு விளங்கல, ஆனால் வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். யா, ஸோ தட்ஸ் வை he says yes, காலம் வந்தாச்சு, இனிமேல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட வர்ஷிப் பண்றது கடவுளை எதிர்பார்க்கிறார். ஃபாதர் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் வர்ஷிப்பர்ஸ் லைக் தட். அப்படி இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறார். ஸோ தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் பிகம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த லைங், ஃபால்ஸ் டீச்சிங், ஃபால்ஸ் அப்பாசல்ஸ், இவங்களெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது ஈச் கிறிஸ்டியன் உடைய பொறுப்பு. இட்ஸ் ஆர் டியூட்டி டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட். ஓகே, நவ் ஐ ஹாவ் சம் வேர்சஸ். ஜஸ்ட் ரீட் த வேர்சஸ், நான் பேச தேவை இருக்காது அதுக்கப்புறம். ஓகே, கேன் யூ ரீட் Acts 20:29? Among you will not bear the cup. Who will come? Sabbath will. Very good. 1 Timothy 4:1-2. தமிழ்லையும் எல்லாரும் எடுத்து வாசிச்சுக்கோங்க. Some will abandon follow unbelieving spirits and contrary meanings. Such people consider yourself vertical environments, whose consent have been snared over hot iron. ஸோ இந்த லிஸ்ட் வசனங்கள் நான் ஏன் போட்டேன்னா, இட் டாக்ஸ் அபவுட் நாட் ஏர்லி டைம். இதெல்லாம் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் வசனங்கள் இல்லையா? ஸோ அப்போ சர்ச் காலம்,
சர்ச் பால் பீட்டர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற காலத்துல இருந்து எண்டு டைம்ஸ் வரைக்கும் காலங்கள் மோசமாக போகுது. அப்போ மோசமாகுதுன்னா ஏன் மோசமாகுது? இந்த இந்த டிசர்ன்மெண்ட் இல்லை, பிரிச்செடுக்க தெரியல. பிரிச்செடுக்க தெரியலன்னா டிசீவ் ஆயிடுவோம். டிசீவ் ஆயிடுவோம்னா இப்போ கடவுளை விட்டு தூரம் போயிடும். அவர் சொல்ற பாடங்களே வழங்காதே, எங்கேயோ போய் நின்றுவோம். தப்பா மிஸ்லீட் ஆகி எங்கேயோ போய் நின்றுவோம். கரெக்ட் தானா? அதனால நிறைய வார்னிங்ஸ் பை நியூ டெஸ்டமெண்ட் ஆத்தர்ஸ். டிசர்ன் பண்ணுங்க, ஏமாந்துடாதீங்க, டிசீவ் ஆயிராதீங்க, கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களை ஏமாத்துறதுக்குன்னு டீச்சர்ஸ் வருவாங்க. சாத்தான் வரணும்ட்டு இல்லை. யூ கெட் மீ? Satan will use these teachers to நம்மளை தப்பு பண்ண வைக்கிறதுக்கு, இல்லை ட்ரிப் பண்ண வைக்கிறதுக்கு. ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் நடக்கும்ன்ற காரியங்கள் தான். வசனங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா? 2 Peter 3:3. Scoffers will come, scoffing and causing their own will. They'll scoff. இல்ல இது என்னது அப்படி சொல்றாரு. ஆனா நீங்க இந்த வசனங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் சொந்த ஆசைகள் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம ஜெபங்களை அனலைஸ் பண்ணுங்க. ரொம்ப பர்சனலா செல்ஃபிஷா இருந்துச்சுன்னா we need to God is expecting us to grow. இல்ல? ஸோ ஒரு பேபியா இருக்கும் போது அது எனக்கு எப்போ அழும், பசிக்குதுன்னா அழும், எனக்கு நாப்பி சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அழும், லைக் தனக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம்னா கேன்னு அழும். வி வில் கரெக்ட் இட். அந்த மாதிரி லெவல்ல இருக்கிற கிறிஸ்டியன்னா தட் இஸ் ஓகே. ஒரு புது கிறிஸ்டியன் வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க தங்க சொந்த கதைகளை அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்ற மாதிரி காட்கிட்ட சொல்றாங்க செல்லமா. அவங்க ரெண்டுக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் ஃபைன். பட் இஃப் வி ஆர் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஃபார் அ லாங் டைம், நம்ம இன்னும் பேபி மாதிரியே இருந்தா தப்பு. வளரணும்ல. இப்போ அதே அதே குட்டி பேபி ஒரு 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும்? அதே மாதிரி அழுமா? அழாது. கொஞ்சம் அப்பாக்கு என்ன செய்யணும், மம்மிக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும், கொஞ்சம் அந்த திங்கிங் வரும். இன்னும் கொஞ்சம் வயசான பிறகு they'll start taking care. அப்பாவோட காரியங்களுக்கு இவங்க செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க, அம்மாவுடைய காரியங்களுக்கு அந்த பிள்ளை செய்ய ஆரம்பிக்கும். அப்போ அது அந்த ஒரு growth இருக்குல்ல. அப்போ அது சேம் திங் நம்மகிட்ட இருக்கணும்ல. as a Christian அண்ட் ஃபாதர்னாக்கா சேம் growth இருக்கணும். முதல்ல ஓகே செல்லமா கிக்கி எனக்கு லாலிபாப் வேணும் அது வேணும்னு கேட்குறோம். பட் தென் யூ ஸ்டார்ட் க்ரோயிங் அண்ட் யூ ஒர்க் ஃபார் ஹிஸ் கிங்டம். இப்போ உங்களோட பர்பஸ் என்ன, உங்க பிளான் என்ன, நீங்க என்ன மனசுல உங்க சித்தம் என்ன, நான் அதை செய்ய ரெடி அப்படி சொல்லுவோம்ல. ஸோ செல்ற மாதிரி வளரணும். லைக் ஓகே வி நீட் டு க்ரோ. ரைட்? ஓகே. ஸோ அந்த க்ரோத்துக்கு தான் தடை வரும். அந்த அப்படி வளராம தான் நின்று போயிடுவோம் பை டிசீவிங். ராங் டாக்டர்னு ரொம்ப மோசம், வெளியில எங்கேயோ போயிடுவோம். பட் மற்றது இட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் அவர் growth. வில் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் தேர். ஓகே. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் verses will talk about that. அந்த ஸ்காஃப் பண்றது, அதை மாக் பண்ணி இதுதான் பழக்கமா, இந்த காலத்துல இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுமா, அந்த மாதிரி அப்படி அந்த நக்கல் அடிச்சு பேசுற அதே வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எத்தனை வசனங்கள் இருக்கு. ஸோ அது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இல்லைன்னா கரெக்ட் ஸ்பிரிட் இல்லை, கரெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை. இந்த வசனம் பாருங்க, ஜூட் chapter 1, I mean 1 chapter only, 16 to 19. முறையிடுபவர்கள் தங்கள் இச்சையின்படி நடப்பவருமாய் இருக்கிறார்கள். இவருடைய வாய் எண்ணப்பானவர்களை பேசி தற்பொழிவுக்காக உபஸ்ததி செய்வார்கள். நீங்களோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு அப்போஸ்தலரால் முன் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை நினைவு கூறுங்கள். கடைசி காலத்திலே தங்கள் துன்மார்க்கமான இச்சைகளின்படி நடக்கிற பரியாசக்காரர் போற்றுவார்கள் என்று எங்களுக்கு சொன்னார். அப்ப இருந்து சொல்லியிருக்காங்க, முன்னாடி சொன்னவங்கல இருந்து. ஸோ மோசே காலத்துல இருந்து இது நடக்குது. பீப்புள் ஆர் வார்னிங், நீ விழுந்துடாதீங்க, தப்பான டீச்சர்ஸை பார்த்துக்கோங்கன்னு. அப்புறம் ராங் டாக்டரினை வந்து ரொம்ப கிளியரா ஜான் தான் டாக்டர் நிறைய எழுதியிருப்பாரு, பால் எழுதியிருக்காரு. எனிஹா 2 John chapter 1 7 to 11.
ம் ம் கரெக்ட். verse 10 and 11 ஸ்பெஷலா நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த ஜீசஸோட டாக்டரினை கொண்டு வராம வேற எனி அதர் டாக்டரின் வந்தா வீட்டுக்குள்ள விடாதீங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியணும் அவங்க எதை பத்தி பேச போறாங்க, என்ன பேசுறாங்க. ஸோ அது யார்கிட்ட எதிர்பார்க்கறாரு? கடவுள் எதிர்பார்க்கறது நம்மகிட்ட தான் இல்ல. இவங்க வார்னிங் எல்லாம் உங்க வீட்டுக்குள்ள விடாதீங்கன்னா நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். நோபடி வில் கம் அண்ட் டெல் இது ஃபால்ஸ் டீச்சர் அப்படின்ட்டு இல்ல. ஸோ ஹி எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் அஸ். ஓகே, ஸோ ஷுட் பி கேர்ஃபுல். பாலும் சொல்வாரு ஜீசஸுடைய காஸ்பல் தவிர வேற ஏஞ்சலே வந்து வேற காஸ்பல் சொன்னாலும் டோன்ட் அக்செப்ட். ஸோ இதெல்லாம் டாக்டரினல், மச் 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 பிகர் வசனங்கள். பட் இல்லை, ஃபால்ஸ் டீச்சர்ஸும் நம்மளை தடுக்க வைக்கிற பீப்புள் வில் கம். ஓகே, ஸோ ஹவு டு அவாய்ட் திஸ்? ப்ராஃபெட்ஸ் காலத்துல ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல கடவுள் அழகா கொடுத்துட்டாரு. குட்டி ப்ராஃபஸி, ஷார்ட் டைம் ப்ராஃபஸி, லாங் டைம் ப்ராஃபஸி. ஷார்ட் டைம் ப்ராஃபஸி நடந்ததுன்னா ஓகே, இந்த ப்ராஃபிட்டை நீங்க நம்பலாம். லாங் டேர்ம் ப்ராஃபஸி அவர் சொன்னது கட்டாயம் கரெக்ட்னு சொல்லி நம்பலாம். நம்ம காலத்துல தான் அப்படி ஃபியூச்சர் ப்ராஃபஸின்னு ஒன்று இல்லையே. அப்ப நமக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஃப்ரூட் ஆஃப் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிடுவோம், கிழிச்சோம். ஒரு அதுதான் அவங்க வாழ்க்கையை நம்ம அனலைஸ் பண்ண மாட்டோமே ரொம்ப. பட் listen to what they are saying and then analyze, is this correct with the Bible? Make sense? அது பண்ண முடியும். நமக்கு நோட்ஸ் எடுப்போம், கேட்போம், பொறுமையா கேட்போம். கேட்டுட்டு வந்து கிராஸ் செக் பண்ணணும். அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு அப்படியே அக்செப்ட் பண்ண வேண்டாம். அது எந்த குரூப் பீப்புள் பண்ணாங்க? பெரேன்ஸ் இல்ல? ஆமா, ஆக்ட்ஸ் 11:17 ஆராய்ந்து பார்த்து ஓப்பன் மைண்டடா கேட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்து திரும்ப அதே கிராஸ் செக், வசனத்தோட கரெக்டா தான் இருக்கா, மனுஷர் சொன்னதுன்னு தே செக். ஆக்ட்ஸ் 11:17 தானே? 17:11 17:11 ஐ திங்க் தப்பா சொல்லிட்டேனோ? கரெக்ட் தானே? பெரேன்ஸ்ல தமிழ்ல என்ன? ஸோ அது ஒரு குட் ஆட்டிடியூட். ஏன் அந்த கிராஸ் செக் வித் வேர்ஸ்? பிகாஸ் திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஸ்டாண்டர்ட். இதுக்கு தப்பா கிராஸா ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா டோன்ட் அக்செப்ட், சிம்பிளி டோன்ட் அக்செப்ட். ஓகே, ஸோ எப்படி அது அந்த ஒரு ஒன் மெத்தட் டு கிராஸ் செக், ஆர் ஐ திங்க் காட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஒரு பேங்க் நோட் இருக்குல்ல, நம்ம ரூபா நோட்டு, எனி கரன்சி, அதோடைய ஃபேக்கும் ஜெனுவினும் எப்படி செக் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியுமா? பேங்க்ல ஒர்க் பண்றவங்க இருக்கீங்களா? தடவி பார்ப்பாங்க. அந்த ஆமா, இப்போ மிஷின்ஸ் ஆர் தேர் ஐ திங்க் இல்ல, அது ஆத்தென்டிசிட்டி செக் பண்ண. முன்னாடிலாம் டச்ல கண்டுபிடிப்பாங்க இது ஃபேக் நோட்டு, இது ரியல் நோட்டுன்னு. அப்போ அந்த பர்சன் இது ஃபேக் இது ஜெனுவினுக்கு படிக்கிறதுக்கு எப்படி படிச்சிருந்திருப்பாங்க? நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. கரெக்ட், நிறைய ஜெனுவினை யூஸ் பண்ணா ஒரு ஃபேக் வரும்போது தப்பு அப்படின்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓ, தட்ஸ் வாட் வி ஷுட் டூ. அப்போ நம்ம ஜெனுவின் ஆர்டிக்கலை நல்லா படிச்சிருந்தோம்னா ஃபேக் வந்தோடனே தெரியும், அலாம் பெல் அடிக்கும். ரைட்? ஸோ பை த வேர்ட், பட் நாட் பெரேன்ஸ் பண்ணது கிரேட். பட் த மோர் தரோ யூ ஆர் வித் த பைபிள், more clarity you have in the Bible,
you will be able to say சரியில்லை, இதுல ஏதோ தப்பு இருக்கு, something's wrong அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். மேக் சென்ஸ் இல்ல? சிம்பிள் மெத்தட், ரைட்? சிம்பிள் மெத்தட் இல்ல, ரைட்? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஒரிஜினல், then you can find the fake. இல்ல, ஜெனுவின் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா ஃபேக் கண்டுபிடிக்கும். அது இல்லாம கண்டுபிடிக்க முடியாது. அந்த discerning is ours. Okay. ஸோ நீங்க சொன்னீங்கல்ல டெஸ்ட் த ஸ்பிரிட்ஸ், லைக் அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் டெஃபினட்டா தேட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். ஆனால் இட் இஸ், ஐ ஃபீல் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அ பர்சன் டு ஜட்ஜ் பை தட். இப்போ பச்சையா ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு ரொம்ப ஓப்பனா தெரிஞ்சா வி கேன் அவாய்ட். பட் எல்லாரும் அப்படி ஓப்பனா தப்பு பண்ண மாட்டாங்களா, மறைச்செல்லாம் பண்ணுவாங்களே. ஆமாம். ஸோ தென் இட் பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட், ரைட்? ஆமாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஜீசஸ் டெல்லிங் about end times. Matthew 24 அவர் சொல்வாரு, there will be false Christ, false Christ ல இருந்து false வரும், எல்லாம் நடக்கும். So be careful. Okay, even it is possible they will even deceive the elect. அவ்வளோ பயங்கரமான deceivingலாம் இருக்கு நடக்கிறதுக்கு. Okay, oh yeah. So become more mature, become trained, so you will be able to identify which is good and evil. சாலிட் ஃபுட்டுக்கு வாங்க, பேபி மாதிரி மில்கில் மட்டும் நிற்காதீங்க, சாலிட் ஃபுட்டுக்கு மூவ் பண்ணுங்க. டெஸ்ட் எவ்ரி திங், 1 Thessalonians 5:21-22. யூ கெட் த ஐடியா. ஐம் ஷூர் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் வேர்சஸ். ஸோ டிசர்ன்மெண்ட் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்குறாரு. ஸோ அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது நம்ம தப்பு நடந்துச்சுன்னா வி ஆர் ஆன்சரபிள், பர்சனலி ஆன்சரபிள். ஓகே, ஓகே, குட். ஃபால்ஸ் டீச்சிங், ஃபால்ஸ் அப்போஸ்டல்ஸ், ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் பார்த்துட்டோம். நிக்கோலேட்டியன்ஸ்னு ஒரு குரூப் எழுதிருந்துச்சுல, யூ ஹேட் த நிக்கோலேட்டியன்ஸ். ஜீசஸ் சேஸ் ஐ ஆல்சோ ஹேட் தெம், ஐ எம் கிளாட் தட் யூ ஆல்சோ ஹேட் தெம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த நிக்கோலேட்டியன்ஸ்ன்றது இப்போ இல்லை. ஸோ வி டு நாட் நோ அது என்ன குரூப்பு, யாரு என்ன பண்ணாங்க, கெட்டது செய்தாங்களா, ஆக்ஷன்ல இருந்ததா, டீச்சிங்ல இருந்ததா, அவங்க கல்ட் மாதிரி எதுவும் இருந்தாங்களா, வி டோன்ட் நோ. ஸோ நீங்க நெட்லயோ மற்ற பிரசங்கத்திலயோ யூ வில் ஃபைண்ட் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லுவாங்க. நிறைய கெஸ், இந்த நிக்கோனா என்ன அர்த்தம், அதுல இருந்து அப்படி இப்படி வரும் நிறைய, அதுல இருந்து மீனிங் எடுத்து 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 சொல்லுவாங்க. இஃப் தட் ஹெல்ப்ஸ் யூ கேரி ஆன், பட் இட் டசன்ட் ஹெல்ப் மீ. விளங்கல, ஏதோ ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சிருக்கு இந்த எஃபெசஸ் சர்ச்சுக்கு. தப்பு எது ரைட் எது கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிருக்கு. ஃபால்ஸ் டீச்சிங் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இந்த நிக்கோலேட்டியன்ஸ் கடவுளுக்கு பிடிக்காதவங்கன்னு இவங்களுக்கும் பிடிக்கல, ஈவில் டூவரை அவங்களும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒதுக்க முடிஞ்சிச்சு, அவங்களுக்கு அவ்வளோ செய்ய முடிஞ்சிச்சு. அது நம்ம படிச்சுக்கலாம். தோஸ் பாயிண்ட்ஸ் வி கேன் லேர்ன். ஓகே, அண்ட் நிக்கோலேட்டியன்ஸ் யாருன்னு தெரியணுமா, ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே, வெவ்வேறு வாசிச்சேன், படித்தேன், ஐ டென்ட், சும்மா குழப்ப இஷ்டம் இல்லை. ஸோ ஐம் நாட் டெல்லிங் அபவுட். ஓகே, அப்படிதான் சொல்லுவாங்கல்ல. ஏன்னா அந்த டைம்ல அப்படிலாம் இருந்தது, அந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் நடந்தது. ஸோ அதனால they will say all that. They'll talk about lot of stuff. Anyhow, இந்த சர்ச்சுக்கு தான் பால் ஆல்சோ ரோட் letters to the Ephesians இல்லையா? ஸோ அதில் அந்த பிகினிங் பார்ட் மட்டும் ஐம் கோயிங் டு, பைபிளை திறந்து வச்சுக்கோங்க, நான் கடகடன் வாசிச்சிடுறேன். ஓகே, ஸோ Ephesians 1 15-23 ஜஸ்ட் வச்சுக்கோங்க. யூ வில் நோட், நம்ம இந்த எஃபிஷியன்ஸ் சர்ச்சை பற்றி நம்ம படிச்சுட்டு வரோம்ல, அது நிறைய ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பாலும் இந்த பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணது மாதிரி தோணுச்சு. ஸோ ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஹைலைட்டட். ஓகே, ஸோ 15th verse பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஐ ஹர்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபெய்த், ஐ saw about your love for all the saints இருக்கா? ஸோ ஒரு அன்பு செலுத்துற ஒரு சர்ச்சா இருந்திருக்கு இல்ல, கடவுள் ஜீசஸ் மேல அன்பா இருந்திருக்காங்க, மற்ற பிலீவர்ஸ்க்கு அன்பா இருந்திருக்கிறாங்க. ஸோ எஃபெசஸோட மீனிங் அண்ட் அவங்க ஆட்டிடியூட் சீம்ஸ் த சேம், ரைட்? தே வர் லைக் தட். அதனால பால் இஸ் டெல்லிங், நான் உங்களுக்காக தேங்க் பண்றேன், ஜெபம் பண்றேன். அடுத்து ஜெபம் பண்ற பாயிண்ட் என்ன? verse 17-18.
that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you என்ன கொடுக்கணுமா? Spirit of wisdom. Wisdom, revelation of knowledge of him. பாருங்க, நம்ம இப்ப பேசின பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வருது. Eyes of your understanding is opened, இல்ல, enlightened, so that you will understand his calling and what is available in his glory. இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல என்ன நடக்க போகுது, நான் என் வேலை இப்ப என்னது, அதெல்லாம் விளங்குறதுக்காக நான் ஜெபம் பண்றேன். இல்ல, நீங்க அன்பா இருக்கிறீங்க, ஓகே, பட் மத்த பாயிண்ட்ஸ் ஞானமா ஆகிறதுக்காக ஜெபம் பண்றாரு இந்த எஃபெசஸ் சர்ச்சுக்கு. ஓகே, ரைட். They are good at it. அதனால தானே they were able to identify false prophets. They were already good. Okay, 19th verse ல இருந்து it is talking about அவங்கள வந்து உலக பிரகாரமான காரியங்கள்ல இருந்து அவங்க கண்ணை இழுத்து கொண்டு போய் ஜீசஸ் நிறுத்தி வைக்கிறார். Right? He's talking so much about Jesus. He's not telling நீங்க நிறைய காணிக்க கொடுங்க, நீங்க அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் இல்லை, நீங்க சண்டை போடாம இருங்க, உங்க சர்ச்சுக்குள்ள சண்டைகள் இல்லாம வச்சுக்கோங்க, அப்படி இல்லை. இவங்களை மேல ஒரு he's raising them up. அவங்க கண்ணை மேல ஜீசஸ்க்கு மேல நேர உயர்த்தி கொண்டு வர ஒரு பாயிண்ட். யூ கேன் நோட் தட், இல்லையா? ஓகே, ஸோ யூ கேன் see that in 19 to 22ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் 23ல he ends by telling Jesus is அவரோட பாடி தான் நீங்க, அதனால அவர் தான் ஹெட் ஆஃப் திஸ் சர்ச், ஸோ அந்த ஆட்டிடியூட்ல இருங்க அப்படின்ற பாயிண்ட் he is raising it. Yeah, okay, so far so good, right? கன்சர்ன் என்னன்னு பார்ப்போமா? எஃபெசஸ் சர்ச்சில் இருக்கிற என்ன ப்ராப்ளம், வசனம் வாசிங்க பார்ப்போம். ரெவலேஷன் சாப்டர் 2. அதுல வாட் இஸ் த கன்சர்ன் ஜீசஸ் ஹேட் ஃபார் த சர்ச் ஆஃப் எஃபெசஸ்? கண்டுபிடிச்சிங்களாமா பிள்ளைங்களா? Very good. ரெவலேஷன் படிச்சாங்களா? அவங்க ரெண்டும் பிரசன்ட் பண்ணாங்க, நீங்க கொடுத்த அந்த 7 இது. வாவ். ஆனா எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணாங்க. 7 points. இவனை பிடிக்கும், இவனும் ஆனா சொன்னாங்க பிள்ளைங்க, சொல்லுச்சு நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன்ல, அந்த 7 points ஆன்சர் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த சர்ச் பண்ண தப்பு அன்பு செலுத்தலைன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட். நம்ப முடியுதா? இவ்வளோ நேரம் நல்லதெல்லாம் கேட்டோம்ல, தே ஆர் சோ குட்னு கேட்டோம், பட் ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லவ் விட்டுட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ வாட் இஸ் தட் ஃபர்ஸ்ட் லவ்? ஒரு புது கிறிஸ்டியன்ட்ட கேட்டா கரெக்டா சொல்லுவாங்க. they will only love Jesus. டாக்டரினா, பைபிளா, அதெல்லாம் தெரியாதுல்ல. all they know is I love this God, I love Jesus மட்டும்தான் தெரியும். அதான் ஃபர்ஸ்ட் லவ். இஃப் ஈச் ஆஃப் us are born again, இப்போ அந்த born again டைம்ல ஒரு அன்பு இருந்திருக்கும் பாருங்க, ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு ஜீலோட ஒரு அன்பு இருந்திருக்கும்ல, முழு மனசையும் இட்ல ஆக்குப்பை, மனசு ஃபுல்லா அதுதான் இருந்திருக்கும். அது விட்டாங்க. so easy to happen for us also. இல்ல, கொஞ்சம் நாளா கிறிஸ்டியனா இருந்தாக்கா அது ஒரு ப்ராப்ளம். கரெக்ட். அது I'm going to show you some points. Okay, they were careful with the correct doctrine. தப்பு பண்றவங்கள சூப்பரா கண்டுபிடிச்சாங்க, கடவுளுக்கு பிரியம் இல்லாதவங்க யார் யாருன்னெல்லாம் நல்லா கண்டுபிடிச்சாங்க, but they missed out on loving him. ஷோ பயங்கரம் இல்லை? எனக்கு அது இட்ஸ் டஃப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஓகே, ஸோ யோசிச்சு பார்ப்போம். அதான் ஃபர்ஸ்ட், இப்போ இந்த குரூப் ஆஃப் பிலீவர்ஸ் எல்லாம் அப்போதான் புது கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆயிருந்திருப்பாங்க. அப்போ அவங்க எல்லாருக்கும் அந்த அன்பு இருந்திருந்திருக்கும், பட் ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ், இட்ஸ் நாட் டூ லாங், கொஞ்ச காலத்துக்கு அந்த போயிருக்குல்ல, ஸோ தட் பிகம்ஸ் அ ப்ராப்ளம், ரைட்? ஸோ நம்மகிட்டயும் அந்த அன்பு குறையுமா? நம்மகிட்டயும் அந்த அன்பு குறையுமா?
Can the love grow cold? Think about it. So imagine நம்ம வந்து கடவுளுக்காக நாங்க செய்றோம்னு ப்ராஜெக்ட்ஸ் செய்றோம், மேபி காரியங்கள் செய்றோம், we work. அவர் அன்பை விட்டுட்டு செய்துடுறோமோ? மோர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் கோல், ப்ராஜெக்ட், டைம் ஷெட்யூல், அதுக்கு போயிருதோ மைண்டு? இருக்கலாம்ல. நான் டயராகாம ஒரு நல்ல ஒர்க் பண்ணணும், அதுலேயே அப்படி போயிருது மைண்டு. மோர் தென் பிகாஸ் ஐ லவ் ஹிம் ஐம் டூயிங், அந்த இது போய் மாறி அவருக்காக தான் பண்றாங்க, பட் அந்த அன்பு குறைஞ்சு பண்றோம் போல இருக்கு. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இது ஒன்லி யூ கேன் ஆன்சர் யுவர் செல்ஃப். இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங், நம்ம தான் அதை அனலைஸ் பண்ண முடியும். இல்லை வெறும் காரியங்கள் செய்யறது, கிறிஸ்தவ காரியங்கள் செய்யறதுல our time and energy goes, that we are not spending time with him, we are not loving him, அதெல்லாம் இல்லாம போயிருது. ஓகே, that's what Ephesus church did. எவ்வளவோ நல்ல பாயிண்ட்ஸ். let duty become stronger or bigger priority than love. செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அப்படின்னு செய்யறது கூட ப்ரையாரிட்டி எடுத்துருது. வேடிக்கையா இருக்குல்ல? பட் திஸ் இஸ் ஜீசஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஏன்னா அவருக்கு நீங்க நம்ம காரியங்கள் விஷயங்கள் செய்யணும்ன்றதை விட அன்பா இருக்கிறது he wants. So he expects that more. அந்த ரிலேஷன்ஷிப், அந்த லவ், அந்த உட்கார்ந்து அவர்கிட்ட பேசுறது, அந்த 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 லிங்க் he likes, அந்த கனெக்ஷன் he enjoys more than all our work. நல்ல யோசிக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, ஆமா. நம்ம என்ஜூர் பண்ணணும், பர்சிவியர் பண்ணணும், ஸ்ட்ராங்கா வேலை செய்யணும் அப்படின்றதுலே மைண்ட் போயிருது. லுக் அட் வாட் ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங் 24:12, மேத்யூ 24:12. மேத்யூ 24ல எண்ட் டைம்ஸ் பத்தி பேசுறாரு இல்லையா? அந்த சாப்டர்ல மேத்யூ 24:12. Because of the increase of wickedness, the love will fall down. லவ் வில் எண்ட் டைம்ஸ் ஆக அந்த அன்பு இன்னும் குறைஞ்சிட்டே வரும். நான் கிறிஸ்டியன் வேணா தோலை தொட்டிட்டு சொல்லுவோமா இருக்கும், பட் நாட் வித் ரியல் லவ். வெரி சேட்ல. ஸோ நல்ல பாயிண்ட் டு லேர்ன் ஃபார் அவர் செல்ஸ். நம்ம இந்த ஒவ்வொரு லெட்டருக்கு எழுதுற மெசேஜ் ஒவ்வொரு நமக்கு எவ்ரிபடி ஹூ ஹாஸ் அ இயர் இருக்குல்ல, அப்போ நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு நான் ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்க முடியுதா? எனக்கு அந்த வில் ஜீசஸே வெல் டன் சொல்லுவாரா? ஈவில் டூவர்கிட்ட நான் போய் கரெக்ட் பண்ண முடியுதா? ஆர் ஹேட் பண்ண முடியுதா? அவங்கள ஹேட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு, ஒதுங்க சொல்லியிருக்காரு, தள்ளி வைக்க சொல்லியிருக்காரு. ரைட்? இஸ் he am I doing like that? அதுக்கு தைரியம் இருக்கா? சொசைட்டிக்கு பயந்துடுறோமா? ரைட்? and then am I loving him enough? Nice point. Okay, so first லவ்க்கு நிறைய வசனங்கள் இருக்கு. so ஜீசஸோட 2 commandments என்ன? அதுல ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட்மெண்ட் எது? பட் நீங்க யூஸ்வலா நோட் பண்ணுங்க, we will all stress the second point. மற்றவங்ககிட்ட அன்பா இருக்கிறது, காணிக்க கொடுக்க, நம்ம அன்னோயிங்லி நம்ம அதுலதான் நம்மளோட எனர்ஜி எல்லாம் போகும். ஏன்னா எப்படி கடவுள்கிட்ட அன்பு காட்டுறதுன்னு ஒருவேளை தெரியலையோ, நமக்கு தெரியல, எனக்கு லைக் அவ்வளோ ஈஸி இல்லைல்ல. காணிக்க கொடுக்கறது சிம்பிள், கணக்கு போட்டோ இல்லாட்டி இவ்வளோ இதுவோ பண்ணி நான் கொடுக்குறேன், காட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் மீ ஐ எம் கிவிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டா நமக்கு ஒரு நிம்மதி. அப்பாடா நான் பண்ணிட்டேன்ப்பா அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃபீலிங். ரைட்? இட் கேன் அப்ளை டு எவ்ரி திங். நம்ம சர்ச் ஆக்டிவிட்டி ஆர் ஆல் எனி அதர் ஆக்டிவிட்டி இன் த நேம் ஆஃப் லார்ட். இல்லை அவருடைய காரியங்களுக்காக நம்ம செய்யறத நம்ம செய்யறோம், that correct, but that will all be under, most of the time under point 2, loving others க்கு போயிடும். to the world, not vertically up, it is horizontal, இந்த சைடுக்கு இப்படி வந்துரும். தப்பு இல்லை, அதுவும் ஒரு கமாண்ட் தான். ஆனா as we become more mature, we are called to look at it, analyze ourselves. This is one way of growing. When we can ask God, okay, I want to show you more love. How do I show it? உங்களுக்கு எது பிரியம் அது நம்ம கேட்டுக்கலாம், அவர் சொல்லி தருவார் இல்ல? ரைட்? ஓகே, ஓகே. Hebrews 6:10 and 11.
You read. Who read? Oh, sorry, Ma. You read 10 and 11? 10. 11? So if you notice 6, 10 and 11 வாசிச்சு பார்த்திருந்தீங்கன்னா ஹீப்ரூஸ் ஆத்தர் என்ன சொல்றாரு, கடவுள் தெரியும் நீங்க அவருக்காக செய்யற காரியங்கள், அவர் மேல அன்பு வச்சு செய்யற காரியங்கள், he is noting. That's not a problem. அது உடனே அது மோசம் இல்லை. He is noting all that. ஆனா verse 11ல என்ன, what is your assurance of hope? நமக்கு எது ஹோப் கொடுக்கிற காரியம் எது? இல்ல for every believer hope, நம்பிக்கை. ஹோப்னா நம்பிக்கை தானே, நம்பிக்கை தானே. எந்த நம்பிக்கை நம்மளை ஓட வைக்குது? there is only one hope. நான் மரிச்சாலும் அவரோட போய் சேர்ந்துருவேன்ற the resurrection hope, right? That is our final hope, yeah, which makes us to stand, right? அந்த hope எப்படி வந்தது நமக்கு? only through Jesus. அதை மறந்துடாதீங்க. that's the second point. அப்பனா நீங்க வேலை செய்யறீங்கெல்லாம் ஓகே, பட் don't forget this. Yeah, don't forget to love Jesus, right? Okay, right. I'll show you one more verse. Yeah, Philippians 1:9, Paul is telling, I pray that your love will abound more and more and more, and you will get more and more knowledge also. அதான் தெரிஞ்சு அவர் மேல அன்பு செலுத்துறது ஒரு டிஃபரன்ஸ், ரைட்? அப்போ I remember we spoke about thanksgiving and praise. தேங்க்ஸ்கிவிங்ல என்ன நடக்கும்? கடவுள் எனக்கு இதெல்லாம் செய்தாருன்னு ஒரு நன்றி சொல்லுவோம் இல்ல? பிரைஸ் எப்படி பண்ணுவோம்? ஐயா, அவரை பத்தி தெரிஞ்சாதான்ப்பா பிரைஸ் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா பிரைஸ் பண்ண முடியாது. யூ ஆர் மைட்டி, யூ ஆர் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு அவரை பத்தி தெரிஞ்சாதான் யூ கேன் பிரைஸ் ஹிம். ஸோ பிரைஸ்ல கடவுளுக்கு இஷ்டம்னா பிகாஸ் யூ நோ ஹிம், யூ கேன் பிரைஸ் ஹிம். இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஹிம், what will happen? நீங்க எனக்கு தந்தீங்கல்ல, அதுக்காக தேங்க்யூ. we think it is praise, it is not praise. praise-ல துதிக்கிறது இல்ல? புலவர்கள் ராஜாக்களை எப்படி துதிச்சாங்க இல்ல? they praised the king. அப்பதான் he will give a gift or something இல்ல? அந்த praise. அப்ப praise ராஜாவை பத்தி தானே பாடணும். ராஜா நீங்க எனக்கு தந்தீங்கன்னா ஓகே, உங்க கைண்ட் ஹார்ட், அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் யூ ஆர் டச்சிங். பட் இஃப் யூ ஆர் praising God, you should know about more and more about his character, அவரோட attributes, அவருடைய நேச்சர், அவர் என்ன குணம் உள்ளவர், அது எல்லாம் இருந்தாதான் you can praise him more and more, right? So yeah, so this love எங்கிருந்து வரும்? only when you know him. That is why Paul is telling your love should abound more and more. How will it happen? when you get more knowledge and discernment. பிரிச்செடுக்க தெரிஞ்சு நிறைய ஞானம் வந்தா தானா பிரைஸ் பண்ணும், வாய் தானா பிரைஸ் பண்ணும், கரெக்ட்? okay, lot of verses are there. இதோடைய outcome should be loving others. Loving God should come first. Then if God tells you do this, then we do this. அப்போ there is much more meaning, right? rather than this is my duty, I have to do. Yeah, okay. So loving others is an outcome, it's an output. அது முதல்ல பண்ணாதான் வரணும். இப்போ நம்மெல்லாம் மேபி மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் கிறிஸ்டியன் குடும்பங்கள்ல பிறந்தனால அந்த ஸ்டெப் 1 வந்து அதை அப்படியே விட்டுறது. நான் ஐ எம் அ கிறிஸ்டியன், ஸோ ஐ லவ் காட், நேர டியூட்டிக்கு போயிடுறது நம்மள அறியாம. பிகாஸ் அதான் வி டோன்ட் ஹேவ் தட் born again நியூ கிறிஸ்டியனுடைய லவ் நமக்கு தெரியலன்னா we will do that only because நம்ம வேற காடை வர்ஷிப் பண்ண போல. அப்போ பாடம் மாதிரி தானே பண்றோம். அம்மா அப்பா காணிக்கைஸ் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க, ரெகுலரா சர்ச் போக சொல்லியிருக்காங்க, ஒழுங்கா ஜெபம் பண்ண சொன்னாங்க. லைக் we do it out of duty rather than real bhakti and love. Yeah, so and the difference. Okay, so our first love belongs to him, and then the other things should come. Can we read 1 John chapter 4, 10 and 11? தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அல்ல, அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை செய்கிற கிருபாதார பலியாக தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது.
பிரியமானவர்களே, தேவன் இவ்விதமாய் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்திருக்க, நாமும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூற கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜீசஸ் நம்ம மேல, கடவுள் நம்ம மேல வச்ச அன்பு, அதனால நமக்கு கடவுள் மேல வர வேண்டிய அன்பு, அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்கள்ட்ட வர வேண்டிய அன்பு. கிளியர் ரைட்? ஸோ யூ கெட் த ஐடியா. ஓகே, கூல். Late Aisha, can I finish Ephesus today? Okay. So what is the counsel, advice? 5th verse, Revelation 2:5. Consider how far you have fallen. Repent and for you did Correct. So what will be the punishment? Meaning தெரிஞ்சு வாசிக்கணும். You should not read just for reading sake. You should read like, if you are reading a story book, you will read with meaning, no? அப்படி வாசிக்கணும். So what is the punishment? Jesus said? Correct. அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இவங்க? What should the church do? Repent. Very good. Good. Very good. Okay. So repent பண்ணுங்க, திரும்ப அன்பு செலுத்த வாங்க, இல்லாட்டி பெரிய பனிஷ்மெண்ட், லேம்ப் ஸ்டாண்டே இல்லாம போயிடும். அப்போ நானும் இருக்க மாட்டேன்னு தானே அர்த்தம். ஜீசஸ் இப்போ எங்க இருக்கிறேன்னு சொன்னாரு? லேம்ப் ஸ்டாண்ட் மத்தியில இருக்கிறேன்னு சொன்னாரு. நீங்க அன்பு செலுத்தலைன்னா நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. என்ன பயங்கரம். So scary, no? Yeah. Right? What is the difference between a party and a fellowship? Okay. ஏன் 5 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் கண்டினியூஸா சாவர வரைக்கும் அடிக்கடி மீட் பண்ணுவாங்க, ஜாலியா பார்ட்டி பண்ணுவாங்க. ஓகே, anybody else? If correct, same group of people, if Christ is there, if the purpose is Jesus, right? If the purpose is God, then it is fellowship. If the purpose is not God, it is a party. That's all. வேற ஒன்றும் இல்லை, பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. அப்போ நம்ம கூடுகையில ஜீசஸ் இல்லைன்னா என்ன ஆயிருது? Yeah, we are just having a good time. We are singing songs, we are listening to somebody talk, and we are all having a good time. And duty வேற, இந்த கரெக்டா பண்ணிட்டோம்ப்பா அப்படின்னு வேற ஒரு நிம்மதி. Yeah, this is what Jesus is telling. Yeah, so நம்ம கூடுகையினாலெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. If he is not in the center, எல்லாம் out. Yeah. Lampstand will go away. Yeah. God's presence will leave. It's a party if there is. நாங்க பிரைடுன்னு சொல்லிட்டு groom இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? Yeah, then it's a party, இல்ல? Remember that. Overcomer reward ஒன்று இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை I'm not going to do now because it talks a lot about none of the 7 rewards is for the world. It's nothing worldly. Okay, it's all either heavenly or it will be for the end times மாதிரி இருக்கும். Okay, அதனால I want to talk about end times and then talk about the rewards. இப்போ சொன்னாக்கா லிங்க் கிடைக்காது, இது எங்க ஃபிட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ அது தனியா ஒரு தடவை நான் எல்லா ரிவார்ட்ஸையும் சேர்த்து ஒரு I'll explain at one time. Okay, so in the overcomer rewards, just keep it in the pause, I'll explain. Okay, right, so we learnt about the commendation, the concern, the caution பார்த்தோம்ல. So ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும்? Yeah, இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டேன். Yeah, you kind of remember, right? So if I do a mapping, okay, so name of the church, beloved, அதுல ஒரு அன்பு இருக்கு. டைட்டில் ஆஃப் ஜீசஸ், ஐ எம் அமங் யூன்னு சொல்றதுலயும் ஒரு அன்பு காட்டுறாரு. ஜீசஸ் டைட்டில் சொல்றாரு, நான் உங்க கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஜீசஸ் எழுதுறாரு. நீங்க நல்லா தான் வேலை செய்றீங்க, நல்லா படிச்சிருக்கீங்க, எல்லாம் பண்றீங்க, அதெல்லாம் குட், பட் அன்பு என்கிட்ட அன்பு செலுத்த மறந்துட்டீங்க, ரொம்ப டியூட்டியா செய்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அட்வைஸ் வந்து மாறி வாங்க, திரும்ப let us have a relationship again, இல்லைன்னா நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஐம் லீவிங் யூன்னு சொல்லிட்டாரு.
overcomer and the tree of life. Okay, message is for those who have a ear, right? இதுக்கு ஒரு காமன் தீம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு அன்பு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ரிமெம்பர் இட் அஸ் லவ் அஸ் அ தீம். ஸோ பின்னால கனெக்ட் பண்றதுக்கும் டக் டக்குன்னு வரும் நமக்கு மனசுல. ஓகே, இங்கிலீஷ் பைபிள்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதில் டைட்டில்ஸ் இருக்கா? தமிழ் பைபிள்ல இருக்குமா? சப்டைட்டில் இருக்காதோ? இங்கிலீஷ் பைபிள்ல சப்டைட்டில் உண்டு. வாட் இஸ் த டைட்டில் ஆஃப் எஃபெசஸ் சர்ச்? The Loveless Church. Yeah, so they also picked on that love only, on the topic. So on the Loveless Church in the topic இருக்கும் எல்லா அன்பை பத்தியா இருக்கும் அந்த சர்ச்ல. So it's quite interesting. Are we good? Yeah, Smyrna next time start பண்ணுவோமா? All right, இப்போ finish பண்ணிடலாமா? பிள்ளைங்க average woman volunteer asked அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த லவ் வச்சுதான் மிஸ்ஸப்பா அம்மாக்கு இந்த லவ் விடாம வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி பேசப்பா நாங்க லவ் விட்டாலும் வந்து அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணி பேசப்பா இதெல்லாம் அதுல எல்லாம் வெளியெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி பேசப்பா நாங்க எல்லாரும் வந்து ஹெல்ப்புக்கு வரணும் சப்பா ஹெல்ப் பண்ணி பேசப்பா நாங்க இது வந்து ப்ராஃபிட் எது வந்து போட நீங்க வந்து சும்மா வராங்க கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் பண்ணி பேசப்பா அந்த விஷயம் எங்களுக்கு தான் இருக்கப்பா Amen. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. முழுமே பரிசுத்தமாமே ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. Amen. Thank you. Swarna, thank you. Thank you. Good night, everyone.